Video class. Sensors have two categories: passive sensors and active sensors. What are sensors? These are the perceptual interface between robot and environment. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೋಬೋಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕಿಚನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ and robot is present there. The interface, perceptual interface between how it perceives that environment, kitchen environment, that is through sensors. Passive sensors such as cameras, camera ಇಂದನೇ of course ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೋಬೋಟು. Or true observers of the environment, they capture the signals. Active sensors such as sonar send energy into environment and that is reflected back to the sensors. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ sends energy into environment that is reflected back. Range finders are sensors that measure the distance to nearby objects. Types of sensors ಇದೆ. It depends on different categories such as how sensor sense the environment, ಮತ್ತು ರೋಬೋಟು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಿಂಗು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. In the early days of robotics, robots were commonly equipped with sonar sensors. ಸೋನಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಎಮಿಟ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸು ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಇಂಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೆನ್ಸಾರ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It just captures signals. Robots ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೋನಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆನ್ಸಾರ್. We will look into the diagram of such sensor, and this is the diagram of the sonar sensor, range finding sensor. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸೋನಾರ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Transducer generates a sound pulse. Sound pulse generate ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಈಕೋ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಬರೋ ಅಂಥ ಎನರ್ಜೀಸು ಅಥವಾ ಈಕೋಸು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್. It is used to measure the distance in the earlier days, as given in textbook. Nowadays, sonar is the technology of choice for autonomous underwater vehicles. Automatic underwater vehicles, marine field ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೋನಾರ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವಿಷನ್ ರಿಲೈಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಟು ಇಮೇಜ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ the data or the image data through different viewpoints.
For mobile ground robots, sonar and stereo vision are now rarely used because they are not reliably accurate. And nowadays, time of flight camera ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This camera acquires range images like the one shown in the figure number ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 25.3b ಅಂತಿದೆ. This is the diagram. Range image obtained with this camera. It detects obstacles and objects in a robot's vicinity. So we will look into that time of flight camera. This camera acquires range images at up to 60 frames per second. Other range sensors use laser beams and special 1 pixel cameras that can be directed using complex arrangements of mirrors or rotating elements. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ರೇಂಜ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್, cameras or the sensors based on the robot's location, robot's configuration. Now we will look into that. See here, this is a diagram of one such range sensor. Camera position illide, human being position illide. Human being is the target object. Light source ide camera dalli. So it is measuring the distance to the target object from itself, and based on the distance, it is sensing the presence of the target object. Common applications are of this kind of time of flight camera. It's used for facial recognition, background effects, and augmented reality in smartphones. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ VR glasses also that are present. In case of virtual reality, when you wear those glasses, ನಿಮಗೆ virtually something is real, some scene is real, you are inside that environment, ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ AR ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್. Powers obstacle detection and pedestrian recognition in autonomous vehicles. ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ TOF or time of flight camera is a 3D range imaging system that measures distances by calculating the time it takes for an artificial light signal to travel from camera to a subject and reflect back. Light travel ಆಗುತ್ತೆ in case of this time of flight cameras. In case of sonar, sound energy travels. Another kind of sensor is tactile sensor. It's an electromechanical hardware device that replicates human sense of touch. Touch screen ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು
ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೆನ್ ಟಚಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ it produces some output. So these are tactile sensors. Robot fingers ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next is inertial sensors. It tracks an object's motion, orientation and position. Object angle, ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ place ಆಗಿದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, speed of the motion, position relative to starting point using internal physics principles rather than external references like GPS. These inertial sensors are used in smartphones, drones, autonomous vehicles and industry machinery. So these inertial sensors, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೋಮೀಟರ್ಸ್, ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ and then changes the mode of your display. Unmanned aerial vehicles such as drones provides the stabilization data required for autonomous flight adjustments and maintaining balance. Drones allu use ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ inertial sensors which provides a sense of flight adjustments while flying for the drones. ಕೆಲವೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವಾಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು inertial sensors which consists of accelerometers, gyroscopes and magnetometers help ಮಾಡುತ್ತೆ. It measures the posture of our hand and then it studies that data, whatever the inertial sensors you have, and then makes a decision. Gyroscopes measures angular velocity, speed of rotation around an axis. Magnetometers, they detect magnetic fields of the orientation of the target object. Accelerometers, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೋಬೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So these are some of different kinds of sensors. Location sensors andre GPS, global positioning system. It's the most common solution to the localization problem. GPS ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. It's also a kind of sensor. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
You can go through it. 4 sensors ಇರ್ಬೋದು. It is required to hold the objects smoothly. ಹಾರ್ಡಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ಸು ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. Effectors, you know about effectors. It depends on the degree of freedom. We count 1 degree of freedom for each independent direction in which a robot or one of its effectors can move. So ಇದು 6 degrees of freedom ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 3 for its XYZ location in space and 3 for its angular orientation. These 6 degrees define the kinematic state or pose of the robot. So effectors ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಲಿಮ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟರ್ ರೋಬೋಟು, ಇದು ಗ್ರಿಪ್ಪರು, ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ರೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಆ ರೀತಿ ಇದು ವ್ರಿಸ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೋಲ್ಡರು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಗ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ರಿಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಬೋ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಿಪ್ಪರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೋಲ್ಡರು, ಎಲ್ಬೋ, ವ್ರಿಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು XYZ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಡೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 8 ಬುಕ್ಸ್, 5 ಬುಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. These 6 degrees define the kinematic state or pose of the robot. Pose change ಆಗುತ್ತೆ since it depends on object. ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ XYZ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಎಲ್ಬೋ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಮ್ possesses 2 degrees of freedom. ಎಲ್ಬೋ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಮು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲ್ಬೋ. ಎಲ್ಬೋ ಪೊಸೆಸಸ್ 2 degrees ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಬೋ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ 2 degrees ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ವ್ರಿಸ್ಟ್ 3 degrees ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ನಮ್ಮ ವ್ರಿಸ್ಟು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೊಟೇಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್
about with respect to elbow, towards or away. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೋದು ಕೈನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ತಗೋಬೋದು. You can rotate right or left. So it decides degrees of freedom. Robot joints also have 1, 2 or 3 degrees of freedom each. Depends on the object manufactured. ಸೊ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿ ಶೋಲ್ಡರ್, ಎಲ್ಬೋ, ವ್ರಿಸ್ಟ್, ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನು ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ರೊಟೇಷನ್, R stands for rotation here, or revolute joints, prismatic joint. ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಶೋಲ್ಡರ್, ಎಲ್ಬೋ, ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. There are 2 categories also here. It's there in the notes. Non-holonomic, if it has more effective degrees of freedom. Holonomic, if 2 numbers are the same. Holonomic robots are easier to control because they have got less degrees of freedom. Movement ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಹೊಲೋನೋಮಿಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡು, ವ್ರಿಸ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ರೊಟೇಷನ್, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಹೊಲೋನೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹೊಲೋನೋಮಿಕ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಲೆಗ್ಗಡ್ ರೋಬೋಟ್, ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಬೋಟ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟರ್, ಅದಾಗದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇಂಟು ಎ ವಾಲೆಟ್. ಅದೇ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. So you can have a look into this picture also. 4-legged robot, humanoid robot. Effectors ಬಗ್ಗೆ you can collect more data and prepare yourself.